ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا، اپنے گھر چلا جا۔ کلام پاک کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث، مل کر کہیں آمین۔ آئے زوردار تعلیم۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ خوبصورت بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب خوش ہیں جی؟ ہلیلویا۔ آئیں تھوڑے وقت میں ہم خداوند کے کلام کی طرف غور کرتے ہیں، اور آج ہم بائبل مقدس میں سے ہمارا خدا کیونکہ جو لازوال، لا تبدیل، لا ثانی، لا فانی، لا قطع، لا محدود خدا ہے، ہماری سوچیں محدود ہیں لیکن وہ لا محدود خدا ہے۔ ہلیلویا۔ اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بائبل مقدس میں سے ان باتوں پر غور کریں گے جو خداوند یسوع مسیح کے اختیار الہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم جس خدا کی بندگی کرتے ہیں، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ لاسانی اختیارات ہیں۔ اور لاسانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، وہ لاسانی خدا ہے۔ اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ لاسانی اختیارات ہیں، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں۔ اور بائبل مقدس میں سے ہم چند ایسی باتوں پر غور کریں گے جو خدا کے الہی لاسانی اور الہی اختیارات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب یہاں پر جو حوالہ ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کیا ہے، یہاں پر بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کا جو لاسانی اختیار ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، مفلوج ایک شخص ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا لوگ جو فقیہ اور فریسی تھے سوالات کرتے تھے جب وہ معجزات کرتا تھا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر کل 35 معجزات جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے درج کیے گئے ہیں۔ 35 معجزات، جس میں سے 20 معجزات جو ہیں وہ مقدس متی کی انجیل مقدسہ کے اندر ہیں، اور باقی 15 جو معجزات ہیں وہ دوسری اناجیل کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اپنے اختیار الہی سے یا اختیار لاسانی سے جب وہ معجزات کرتے تھے تو جو فقیہ اور فریسی لوگ تھے وہ الزام لگاتے تھے، شکوے کرتے تھے، گلے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بال-زبول یعنی بدروہوں کا جو سردار ہے اس کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ بال-زبول اسے کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، یہ جادو کی مدد سے بدروہوں نکالتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ ہمارا قادر مطلق لاسانی لافانی خدا ہے، اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی لاسانی اختیارات ہیں۔ ہلیلویا۔ کسی کے پاس یہ اختیارات موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم مقدس دانیل نبی کی کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس نے ہر طرح کے جادوگروں کو، ہر طرح کے فالگیروں کو اس نے اکٹھا کیا اور بلایا، اور کہا کہ وہ شخص زندہ بچے گا، میں اس کو انعام بھی دوں گا جو مجھے میرا خواب بھی بتائے گا اور اس کی تعبیر بھی بتائے گا۔ اور سب کو اکٹھا کیا گیا، سب جادوگروں کو، لیکن کسی کے پاس یہ اختیار نہ تھا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور پھر جب مرد خدا یوسف کو بلایا گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے اس اختیار سے جو لاسانی اختیار ہے، اس نے خدا کی اس قدرت کے وسیلہ سے اس خواب کو جو بادشاہ نے دیکھا تھا خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے
उसकी रहनुमाई से। लेकिन ये बड़ी ही अजीब बात है कि उसका ख्वाब भी बताया जाए, उसने देखा है, और उसकी ताबीर भी बताई जाए। बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन कादिर मुतलक खुदा जिसके पास लासानी इख्तियार है, उसने अपने इख्तियार अपने बंदा पर ज़ाहिर किए, और उसने उन्हीं इख्तियारात से उसके सारे ख्वाब को भी और उसके सारे रोया को भी उसने बयान कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इख्तियारात किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल के पास नहीं है। बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ के देख लें, नबी, रसूल, पैगंबर जितने भी आए, उन्होंने अगर कोई काम किया तो वो खुदा से कुदरत मांग कर किया। ऐसे ही है, खुदा से कुदरत मांग कर किया, उससे मदद मांग कर किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, उसने अपने लासानी और इलाही इख्तियार के सबब से किया। हालेलुया। यहां पर भी लोग शक व शुबहत में थे, शिकवे कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसान क्या है, ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। फिर आगे लिखा है, लेकिन इसलिए कि तुम जानो, क्या करो? इसलिए कि तुम जान जाओ कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। इसलिए तुम जान जाओ कि इब्ने आदम के पास लासानी और इलाही इख्तियारात मौजूद हैं। इसलिए कहा, लेकिन इसलिए ताकि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का क्या है? इख्तियार है। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा को खोलते हैं, खोलिए। शाबाश, बाइबल पढ़ने वाले बच्चे जरा जल्दी जल्दी करें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की बात पर लिखा गया इंजीली बयान उसका 46वां बाब, 8वां बाब और उसकी 46वीं और 47वीं 2 आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। कोई भी खड़ा होकर पढ़ सकता है। खड़े होकर, जिसने भी पढ़ना खड़े होकर। 8वां बाब उसकी 46वीं और 47वीं आयत मुकद्दसा। इससे पता चलता है आपकी स्टडी कितनी हैवी है। जी पढ़े पढ़े, शाबाश बेटा, खड़े होके मुंह उधर को करना है ताकि वो भाई भी खड़ा है, वो भी। आज पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8वां बाब उसकी 46। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं बल्कि उसी ने मुझे भेजा। उसी ने मुझे भेजा है। आगे, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप अबलीस से हो। तुम अपने बाप किससे हो? अबलीस से। बैठिए बेटा, खुदा आपको बरकत। असल में वो आयत थोड़ी शायद डिस्टर्ब हो गई है। एक जगह पर जहां पर वो औरत जो ऐन फेल के वक्त में पकड़ी गई और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से एक बात निकली थी। खुदावंद ने एक जगह पर कहा, वो हवाला मिसप्लेस हो गया। 8 बाब की इसने वो पढ़ दी है ना, 45 और 46 पढ़नी थी। कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? ये 46 ही है। यहाँ पर लिखा है, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? अब ये बहुत बड़ा इख्तियार है और बहुत बड़ा दावा भी है। अब शायद हम में से या नबियों में से या पैगंबरों में से या रसूलों में से कोई शख्स इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता, और ना किसी ने किया है। ऐसे ही है ना, क्योंकि कलाम फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा दावा अपने इलाही और लासानी इख्तियार के सबब से किया कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। ना को कर सका है और ना को कर सकता है और ना को कर सकेगा, क्योंकि उसकी जो जात है वो बिल्कुल पाक जात है, गुनाह से मुबर्रा है, पाक है, और वह लासानी लाफानी है। फिर मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वें बाब की 18वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा
دیکھو آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا